कार्तिक महात्मा दशम अध्याय। नारद मुनि अनुरागे कहती पृथुराज आगे। नारद मुनि अनुरागे कहती पृथुराज आगे। शुण राजन ग्रंथ सार विष्णु को पाई जलंधर। लक्ष्मी सहित तार पुरे रहिले बांधव बेभारे। तेणु असुर महासुखी जगत सिरिपुरे रखी। देव खटंती भृत्य मते दिन बंचंती दुख चिते। ए अंते गला केते काल दिनेक स्वर्गे सुरपाल। सकल देवतांकु राई आंभकु सन्निधे बसाई। नारद उवाच कहती देव पुरंदर हे मुनि शुण दुख मोर। आंभर प्रभु नारायण तांक विभूति देवगण। से प्रभु आंभ दुख देखी स्वदेहे वैकुंठ उपेखी। लक्ष्मी को घेनी लक्ष्मी स्वाई रहिले दैत्यपुरे जाई। से महादैत्य जलंधर जगत नाथ तार पुर। लक्ष्मी सहिते रखी पुरे सर्व संपत्ति भोग करे। से सर्व आत्मा वासुदेव आंभकु होइले अपूर्व। तांक चरण सेवा बिनु किस कारण आंभ तनु। अधिक आंभर जस सिरि हरि भक्ति दूर करी। कि प्रयोजन स्वर्ग स्थाने किंपा न गलु घोर बने। तुम्बे तो जान महामुनि जेवण जन देह घेनी। विष्णु भक्ति बिनु बंचे कोटि कुबेर धन संचे। भुंजई कोटि लक्ष्मी सिरि से स्वर्ग नरक भोग करी। आंभ विक्रम सेहि मति असुर घरे लक्ष्मीपति। बंदी होइले आंभ पाई आंभर आउ सुख नाई। से जलंधर सिंधु सुत आंभकु कला हीन कृत्य। प्रभुंकु नेई बंदी कला एकर्म काले ही नथिला। पूर्वे हिरण्य हिरण्यक्ष दनु दानव जक्ष भक्ष। मधु कैवट महावीर शून्य निशून्य शंखासुर। माली सुमाली माल्यवंत ए हेतु केश ब्रज दंत्र। बैलोचन बड़ी वीर कालक अंधक असुर। त्रिपुरा नारद सहिते हेमंत दुष्ट थिले जेते। सूची नमुची जम्बू दैत्य केही न कले एड़े कृत्य। देवंकु दुख देउथिले विष्णु मायारे नाश गले। ए दैत्य नाम जलंधर बळे हजिणिला तिनि पुर। से प्रभु दुष्ट दर्प हरे तांकु रखिला नेई घरे। आउ तुम्बकु किस गति एका अछंती उमापति। ताहांकु कले आराधना दानव करिवे दलन। एकथा हुओई जे मंत भमुनि भियाव तू। एकथा हुओई जे मंते भमुनि भियाव तुरीते। एमंत कही सुना शैर नमिला आंभर पयर। शुण राजन चूड़ामणि बासव वाक्य आंबे शुणी। सर्वदेवंक स्वीकार गलु जे जलंधर पुरे। सिंधु नंदन सभा तले प्रवेश हेलु शुभ बेले। आंभकु देखी दैत्य राजा विशेष कल पाद पूजा। सन्निधे बसाई आसने पुछई कोमल वचने। भमुनि वर काहीं थिल मपुरे कि कार्य अइल। काहीं देखिछ किस रीति मो आगे कह महाजति। मुनि भइले शुण राय जे स्थाने शंकर विजय। नाम तार कपिलास गिरी सकल गुण सुख सिरी। किय बा देवा पटांतर शत योजन उच्च जार। एही प्रकारे दीर्घ प्रति धवल वन दिव्य ज्योति। विविध वन तरुवर कल्प वृक्ष ही पटांतर। अमल पुष्प निरंतरे अमृत तुल्य फल धरे। सुनंदा नामे बहे नदी स्नाने अशेष पाप छंदी। पशु पतंग आदि पक्षी सेवने दुख को उपेक्षी। सिद्ध किन्नर जक्ष गणे जही बसिले अनुक्षणे। सर्व बसंती तो समने शिव गौरी परसने। हरस जात अनुक्षणे सुखे बंचती शिव गणे। आमे जे बने दिना केते बंचिलु शंकर संगते। तहु स्वर्ग को जाइथिलु आज तो पुर को अइलु। नारद बदनु ए बाणी सागर सुत कन्ने शुणी। पुणी पुछई तो समने भमुनि कह परसने। तुम्बकु पोछई हेमंत संपर ईश्वर संपत्ति जावत। मोह संपद समकले केतु सर्वश्रेष्ठ हेब भले। से कथा कह महाऋषि शुणी होइले आंबे हसी।
ହେ ନୃପ ପଚାରିଲୁ ଯାହା ସ୍ୱରୂପୀ କହିବି ମୁଁ ତା ଏ ତୋର ସମ୍ପଦକୁ ସରି ଅତୁଲ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରୀ ତୋର ନଗରେ ଯେତେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପଦୁ ଅଧିକ ଭୋଗ କରନ୍ତି ଏକେ କିଏ ବା କହିବା ଅଧିକେ ଯାବତ ରତ୍ନ ଏତେ ଅଛି ଏକଥା ବିହିଲେ କି ଅଛି ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ଯାହା ବୋଲି ତାହା ତ ପୁରେ ନ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଶୁଭ ପୁରେ ସେ ତ ଅପୂର୍ବ ତୋର ଘରେ ଏଣୁ ଏ ଯାବତ ସମ୍ପଦ ତିନି ଭୁବନେ ରାଜବତ ରଥ ତୁରଙ୍ଗ ରାଜବଳ ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ଜନକୂଳ ବିବିଧ ରୋଗ ଆଦି କରି ସର୍ବକୁଶଳ ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଣୁ ଏ ନଦୀଶୟୀ ଶୋଭା କେଶ ବିହୀନେ ଜେନେ ଘବା ନେତ୍ର ବିହୀନେ ଅନ୍ଧକାର ଯୁବତୀ ବିନେ ଜେନେ ଘର ଶୁଣ ରାଜନ ସିନ୍ଧୁ ବତ୍ସ ଏଣୁ ସମ୍ପଦ ତର ତୁଚ୍ଛ ଏମନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ରାଜା ମନେ ପାଇଲା ମହାଲଜ୍ଜା ଅଳପ କ୍ରୋଧ ମନେ ଧରି ପୁଣି ପଛଇ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ଭୋମୁନି କହ ମତେ ସତ ଈଶ୍ୱର ଘରଣୀ କେମନ୍ତ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନାମ କିସ ବିଶେଷ କହ ବ୍ରହ୍ମ ଶିଷ୍ୟ ମୋର ଘରଣୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏଥୁ ଯେ କେଡ଼େ ରୂପବତୀ ଆବର ଅପସରା ଗଣେ ରୂପେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣେ ଜଣେ ରମ୍ଭା ମେନକା ତିଳୋତ୍ତମା ଏହାଙ୍କୁ ନାହିଁ ଯେ ଉପମା ଉର୍ବଶୀ ଚିତ୍ରରେଖା ମୂଳେ ଦେଖିଲେ ମୁନି ଜନ ଟଳେ କିନ୍ନରୀ ବିଦ୍ୟାଧରୀ ଶୋଭା ମୁଖ ବିକାଶେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପୁର ଦେଖି ଅଛତ ମୁନିବର ଆବର ଭଗିନୀ ମୋର ମା ସର୍ବଲାବଣ୍ୟ ନିଧି ସୀମା କୋଟିଏ ଗୁଣ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶିରୋମଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘରଣୀ ସେହି ମୋ ପୁରେ ଅଛି ପୁଣି ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନେ ଆସନ୍ତି ଦେବସ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡୋଳେ ତୁମ୍ଭେ କହିଲ ଶିବ ଆଡ଼େ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ଏ ସର୍ବ ତୁଲେ ନଗଛି ଏ ବଡ଼ ଲାଗିଲା ସନ୍ଦେଶ ମୋ ଭୋମୁନି ଏହି କଥା କହ ଈଶ୍ୱର ପୁରେ ଯେତେ ଲୋକ ତ ପୁରେ ନାହା ତ ରୂପ ନାମ ଆଦି କରି ଈଶ୍ୱର ପୁରେ ଯେତେ ନାରୀ ତ ରୂପ ନାମ ଆଦି କରି ରାଜା ବଚନେ ମୁନିବର ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଜଳଧର ଯେତେ କହିଲ ଅନୁସରି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଏହାଙ୍କ ରୂପ ଏକ ଠୁଳେ ତୁଲ୍ୟ ଯେ ନୁହେଁ ପାଦ ତଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟିକ କୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନହିବେ ଏତେ ନାରୀ ସେ ଦେବୀ ଈଶ୍ୱର ଘରଣୀ ସେହି ମାଳୟର ଦୁର୍ଲଳୀ ପର୍ବତ ଉତ୍ତପତି ଯେଣୁ ପାର୍ବତୀ ନାମ ତାର ତେଣୁ ଗୌର ଦେଖି ତାର କାନ୍ତି କନକ ମନେ କଲା ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଗ୍ନିରେ ପଶିଣ ଝାସିଲା ତା ରୂପ ତାତୁଲେ ରୂପ ନ ଲୋଭିଲା କିସ କହିବା ତାର ଗୁଣ ହେରା ଯାଏ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ଈଶ୍ୱର କଳ୍ପେ ତପ କଲେ ତେଣୁ ଯେ ସେ କନ୍ୟାକୁ ପାଇଲେ ବିଧାତା କନ୍ୟା ରୂପ ଦେଖି ବିଚାର କଲା ଅଷ୍ଟ ଆଖି ଏହା ସଦୃଶ୍ୟ ଏକ ନାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବୀ ବିଭା କରି ଏମନ୍ତ ବିହି ଭାବି ମନେ ରଚିଲା ପାର୍ବତୀ ବିଧାନେ 7 ବରଷ ଏକ ଚିତେ ନିର୍ମାଣ କଲା ବହୁ ମତେ ପାର୍ବତୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଲା କେବେ ହେଁ ସମନ ଗଛିଲା ତେଣୁ ବିଧାତା ଲଜ୍ଜା ପାଇ ସମୁଦ୍ରେ ପକାଇଲା ନେଇ ସେ କନ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ଜାତ କାଳେ ତା ଲଭିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ସେ ଏବେ ତୋର ପୁରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ କି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଗଛି ଆବର ଯେତେକ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ କାହିଁ ପାର୍ବତୀଙ୍କି ସରି ମାଣିକ୍ୟ ତୁଲେ ଯୋଉ ଚିଜ ଅମୃତ ତୁଲେ ଗୁଡ଼ ସ୍ୱାଦ କନକ ସଙ୍ଗେ ପଟ ଫୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି କଲେ ହେବ ତୁଲ୍ୟ କାମଧନୁର ସଙ୍ଗେ ଗାଇ ଯେତେ ଅନ୍ତରେ ଅବା ହୋଇ ପାର୍ବତୀ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ସେହି ଭାବେଶ୍ୱରୀ ଅଶେଷ ଲୋକ ପିତା ବିହି ତା ରୂପ ଦେଖି ହୁଏ ମୁଇ ଆମ୍ଭେ ନିଷ୍କାମ ତପି ଜନ ପାର୍ବତୀ ରୂପେ ହେଉଛନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ତାର ରୂପ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗେ ରହି ଲଭି ନ ପାରି ତାର ଲୀଳା ଚିନ୍ତାରେ ତନୁ ହେଲା କଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ ଦେଖି ଭାଳି ରୁଦ୍ର ମୁକୁଟ ତଳେ ଗାଳି ଲୁଚି ବସିଲା ମନ ଦୃଢ଼େ ଭାବେ ଭାବେ ଛିଡ଼େ ବଢ଼େ ତା ରୂପ ଦେଖି ଯୋଗୀ ଜନେ କନ୍ଦର୍ପ ଭୟ କଲେ ମନେ ବେନି ନୟନ ବୁଝି ବସି ଆତ୍ମାରେ ମନକୁ ନିବେଶି ଶିବ ଯେ ତାର ରୂପ ଦେଖି ଯତନେ କଲେ ବେନି ଆଖି ପାରୁ ସେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି କ୍ଷଣେ ମନ ନିବେଶି ପ୍ରିୟା ଗୁଣେ ସେ ପୁଣ ଯେତେ ଯେମନ୍ତ ଯୁବତୀ ଶିବ ତାହାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ପତି ସ୍ୱଭାବେ ରୁଦ୍ର ଯୋଗୀ ବେଶ ମସ୍ତକ ଜଟା ଅଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ହେମନ୍ତ ବେଶ ଶିବ ଧରି ବିଳାସ କଲେ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ
ଏମନ୍ତ ବିବେକ ବିହି କାହା ସଞ୍ଚିଲା ନେଇ କାହିଁ ଏଡ଼େ ସମ୍ପଦ ନେଇ ତୋରେ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନାହିଁ ଘରେ ଏଣୁ ନ ଶୋଭେ ତୋର ପୁର ଏମନ୍ତ କହି ମୁନିବର କ୍ଷଣକେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଯାଇ ଦୈତ୍ୟଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାଟ କରାଇ ନାରଦ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କନେ ସେ ଜଳନ୍ଧର ପାଞ୍ଚି ମନେ ଗୌରୀ ରୂପେ ଅନୁସରି କନ୍ଦର୍ପ ବାଣେ ତନୁ ଘାରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ଏଡ଼ି ଦୂରେ ତନୁ ପାତିତ କାମ ଜୋରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଜଳନ୍ଧର ରାଇଲା ସିଂକା କୁମର ତାକୁ ବୋଇଲା ଯାଅ ବେଗେ ହର ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଭାଗେ ସେବନ କପିଳାସ ଗିରି ଭେଟିବୁ ଯାଇ ତ୍ରିପୁରାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ମୋ ସନ୍ଦେଶ ବୋଲିବୁ ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟ ନାମ ତାହାର ଜଳନ୍ଧର ସର୍ବଭୁବନେ କାବୀର ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ସର୍ବଦେବା ତାହାଙ୍କୁ କରୁଥାନ୍ତି ସେବା ସେ ଯାହା ମାଗଇ ଯାହାକୁ କେ ଅଛି ନ ଦେବ ତାହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବନ ଘରେ ଥାଅ ରାଜାଙ୍କୁ କିଛି ହିଁ ନ ଦିଅ ଏକଥା ନୁହେଁ ଭଲ ପଣ ଏବେ ନୃପତି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ତୁମ୍ଭ ଘରଣୀ ହେମବତୀ ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ରୂପ କାନ୍ତି ରାଜାର ଯୋଗ୍ୟତାଙ୍କୁ ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ତପ କରୁଥାଅ ସ୍ୱଭାବେ ଯତିକୁ ଯୁବତୀ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ହେଁ ବିପଦୀ ଏମନ୍ତ ନୃପତି ଆଦେଶେ ରାହୁ ଚଳିଲା କପିଳାସେ ମିଳିଲା ଯାଇ ଶିବପୁରେ ନନ୍ଦୀ ଯେ ଥିଲେ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଦୂତ ବେଗେ ନନ୍ଦୀ ଜଣାଏ ରୁଦ୍ର ଆଗେ ରାହୁଙ୍କୁ ଘେନିଗଲା ଆସି ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି କାଶୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ରତ୍ନ ବେଦିକା ବ୍ୟାଘ୍ରାବରେ ପାଟର ନେତ ତୁଳି ପାଡ଼ି ସେବତୀ କୁସୁମ ପାଖୁଡ଼ି କର୍ପୂର ଗୁଣ୍ଡ ତଳେ ବିଞ୍ଚି ପନିର ନିର ପାଶେ ଛିଞ୍ଚି ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତାପ ଟାଣି ସେପୁରେ ବିଜେ ଚଶୂଳ ପାଣି ଯୋଗ ଆସନେ ସଦାନନ୍ଦ ଭୁନିତ ନେତ୍ର ଅରବିନ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ ତନୁକାନ୍ତି ବିବିଧ ମଣି ବିରାଜନ୍ତି ଜଟା ମୁକୁଟ ଶିରସ ବା ଲଲାଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଭା କନ୍ୟା କୁଣ୍ଡଳ ବସୁମତୀ ପଶୁ ପାରୁଷେ ପଶୁପତି ପାରୁଷେ ପାରିଷଦ ଗଣେ ଖଟି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କୋଳେ ପାର୍ବତୀ ଛନ୍ଦେ ବସି କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରେ ଜେନେ ଶଶୀ ଏକାନ୍ତ ଶିବ ଅବକାଶେ ଅଛନ୍ତି ଶିବ ଗଣ ପାଶେ ରାହୁ ଦର୍ଶନ କଲା ଯାଇ ମଣ୍ଡପ ତଳେ ଉଭା ହୋଇ ସମ୍ମୁଖେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ବୋଇଲା ଶୁଣ ବେଦବର ମୁଁ ଜଳନ୍ଧର ରାଜା ଦୂତ ତୁମ ଚାମୁରେ ଉପଗତ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତେ ଅଛି ଆସି ସେ କଥା ଶୁଣ ଦେବ କାଶୀ ଯେ ରାଜା ନାମ ଜଳନ୍ଧର ସାଗର ସୁତ ମହାବୀର ବିଧାତା ବଳେ ମହାବଳୀ ଯୁଦ୍ଧ ଐରୀ କୂଳ ଦଳି ବିଷ୍ଣୁ ସହିତେ ଏବେ ଯେତେ ରଖିଲା ଆପଣା ଆୟତେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ଠୁଳ କଲା ଯୁବତୀ ରତ୍ନ ନ ପାଇଲା ତେଣୁ ନୃପତି ମନେ ଚିନ୍ତା କି ଯୋଗେ ପାଇଲା ବାରତା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉ ଯୁବତୀ କୂଳ ରତ୍ନ ସେଉ ଗୌରୀ ହେମବନ୍ତ ଝିଅ ଜଳନ୍ଧରଙ୍କୁ ତାକୁ ଦିଅ ତୁମ୍ଭ ଯୁବତୀ ଗୋଟି ଦିଅ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ସର୍ବସୁଖେ ଥାଅ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ତପଚାରୀ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଭୂଷଣ ନାରୀ ସଂସାରେ ଯେତେ ଦ୍ରବ୍ୟସାର ରାଜାଙ୍କୁ ଦିଅ ଉପହାର ଏମନ୍ତ ରାହୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ପୁଣି କୋପେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୁରୁଷେ ହେଲା ଅବତାର ରୁଦ୍ର ଲଲାଟୁ ଆନତରି ଘୋର ନୃସିଂହ ରୂପ ଧରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ତନୁ ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜେ କୋଟି ତନୁ ଶୁକଳ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ତନୁ ଜ୍ୟୋତି ବିରାଜେ କୋଟି ତନୁ ଚଞ୍ଚଳା ଜିହ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାନ୍ତି ଅସିତି ନଖ ଦନ୍ତପତି ଉତ୍କଟ ଲୋମଦନ୍ତ ଲୋମ ଦୀର୍ଘ ରଡ଼ି ପିଙ୍ଗଳ କେଶ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଉଡ଼ି ନିଶ୍ୱାସ ବହେ ଖରତର ଚକ୍ର ଆକାରେ ବୁଲେ କର ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ଆଖି ଅସୁର ଭୟ କଲା ଦେଖି ଶରଣ ଶିବ ପାଦ ଗତେ ବୋଇଲା ରକ୍ଷା କର ମତେ ମୁଁ ଦୂତ ତୁମ ବିଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ ନାସିବେ କି କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପରମ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ ଶୁଭଙ୍କର ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନ ନ ଯାନ୍ତି ଯମ ଦର୍ଶନ ତୁମ୍ଭ ଦର୍ଶନେ ପାପୀ ଜନେ ନ ଯାନ୍ତି ଯମ ଦର୍ଶନେ ଖଣ୍ଡନ୍ତି ଅଶେଷ ବିପତ୍ତି ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କୁବେର ସମ୍ପତ୍ତି ଏମନ୍ତ ମହିମା ତୁମର ଭୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ଦର୍ଶନ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ହେଉ ମୋର ଅପରାଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ଯାଉ ଏମନ୍ତ ରାହୁ ମୁଖ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ଉମାପତି ରାହୁକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋସାଇଁ ଉଭୟ ହସ୍ତ ଶିର ଦେଇ ତା ଦେଖି କୁପିତ ପୁରୁଷ ବୋଇଲା ଖାଇବି ମୁକିସ ହର ବୋଇଲେ
ଖ୍ୟାତୋତେ ଏରାହୁ ଆଶ୍ରା କଲା ମତେ। ଶିବ ବନ୍ଧନ କ୍ରୋଧାଙ୍କୁର ଭଖିଲା ଆପଣା ଶରୀର। ଚରଣ ହୃଦ ଯାଏ ଗିଳି ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଶୁଳି। ବୋଇଲେ ଏହି ଦ୍ୱାରେ ରଖ ନାମ ତ ହେଉ କୀର୍ତ୍ତି ମୁଖ। ମୋର ନିବାସ ଆଗେ ଥାଅ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ବିଧି ପାଅ। ଏମନ୍ତେ ଦେଇ ତାକୁ ବର ରାହୁକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ହର। ବହନ ପଳାଏ ଭୁବନୁ ପୁଣି ଶୁଣି କମ୍ପଇ ତାର ତନୁ। ବସିଲା ଲୋହମୟ ରଥେ ପଳାଇ ଗଲା ପଥେ ପଥେ। ଶିବ ରହିଲେ ନିଜ ବାସ ନମଇ ମହାଦେବ ଦାସ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମହାପୁରାଣେ ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାହାତ୍ମ୍ये ରାହୁ ପ୍ରବେଶ କୀର୍ତ୍ତିମୁଖ ମହିମା କଥନେ।